ఈరోజు మీకు ఒక riddle. What does have 2 hands but can't clap? 2 hands ఉన్నాయి దానికి కానీ క్లాప్ చేయలేదు. ఏంటది? కాదు, అది క్లాక్ కదా. దానికి హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కానీ క్లాప్ చేయలేదు. ఇంకొక రిడిల్ ఉంది ఈరోజు మనం తెలుసుకునేటువంటి లెసన్లో. శాంసన్ ఒక రిడిల్ అడిగాడు. ఈ శాంసన్ ఎవరు? హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్. చూసారా, మనం జడ్జెస్ అందరి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. హీఈస్ ద లాస్ట్ వన్ అన్నమాట. శాంసన్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ జడ్జ్. శాంసన్కు దేవుడు చాలా గొప్ప పవర్ ఇచ్చాడు. ఫిజికల్గా తను చాలా స్ట్రాంగ్ అన్నమాట. తను ఒక లయన్తో ఫైట్ చేసి దాన్ని చీల్చేస్తాడు. అంత బలం అన్నమాట ఈ జడ్జికి. మరి శాంసన్ దేవుని మాటకు ఒబీడియన్స్ చూపించాడా? శాంసన్ లైఫ్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? ఇవన్నీ కూడా మనం లెసన్లో చూద్దాం. During the time when the Philistines were attacking Israel, there lived a man called Manoah with his wife. Each day they prayed to God to send them a strong leader to fight against the Philistines, and also for a child. At last their prayers were answered. ఇశ్రాయేలీయులైన మనోహ ఆయన భార్య ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు, మమ్మల్ని ఈ ఫిలిస్టైన్స్ నుంచి రక్షించండి, ఇంకా మాకు ఒక బిడ్డను ప్రసాదించండి అని వాళ్ళు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు వారి ప్రార్థనను ఆలకించాడు. ఒకరోజు ఏంజల్ని వారి దగ్గరికి పంపించాడు. ద మెసెంజర్ సెడ్, సూన్ యూ షాల్ బి బ్లెస్డ్ విత్ అ చైల్డ్. Your child will be special. He will rescue the land of Israel from the Philistines. But you must raise him carefully. So you must never cut his hair. ఆయన హెయిర్ కట్ చేయకూడదు, ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా పెంచాలి అని చెప్పిందనమాట. మనోహాస్ వైఫ్ అండర్స్టూడ్ what the messenger of God meant. Their child had been set apart to serve God. Manoah and his wife were excited by this happy news. They started making preparations for the coming child, but kept in mind God's instructions. Soon they were blessed with a beautiful baby boy. Manoah and his wife called the baby Samson. Samson was a wonderful boy. Soon they discovered that Samson was extremely strong. Also, his parents remembered God's instructions and never cut Samson's hair. చూడండి, బాబుకు శాంసన్ అని పేరు పెట్టారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా శాంసన్ను పెంచుతున్నారు. Time passed. One day, Samson saw a beautiful girl and decided to marry her. You cannot marry a Philistine, said his parents. But when Samson would not listen to anything, they went with Samson to Timnah to talk to the girl's parents. అయితే ఆ ఫిలిస్టైన్ అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు శాంసన్. అయితే పేరెంట్స్కి ఇష్టం లేదు, కానీ శాంసన్ కోసం వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఆన్ దేర్ వే శాంసన్ హర్డ్ loud roaring. He went to investigate and found himself face to face with a strong lion. Instead of running away, Samson boldly seized the lion and killed the beast with his bare hands. He returned to his parents and without saying a word to them, he went with them to Timnah. తను ఆ లయన్ని చంపేశాడు. కామ్గా వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో వాళ్ళు టిమ్నాకు వెళ్ళిపోయారన్నమాట. In Timnah, the girl's parents agreed to their marriage and they returned home. After some time, when Samson was going to Timnah for his wedding, he remembered how he had killed the lion. He went to the spot where it had happened. ఎక్కడైతే లయన్ని చంపాడో ఆ స్పాట్కి వెళ్ళి చూస్తూ ఉన్నాడు. Samson found the lion's carcass withered by the sun lying on the spot. To his surprise, he saw that a swarm of wild bees had made a hive inside the carcass. Cautiously, Samson ate some honey and then went towards Timnah. అక్కడ ఉన్నటువంటి బోన్స్లో బీ హైవ్ ఉంది. అదంతా ఉన్నప్పుడు తను వెళ్ళి కొంచెం హనీ తాగి మళ్ళా టిమ్నాకు వెళ్ళిపోయాడనమాట. Samson got married to his Philistine bride. The wedding celebrations lasted for a week.
On the first day of the celebrations, Samson asked the Philistine men a riddle. He promised them rich rewards if they answered his riddle after a week. Samson asked, "Out of the eater came something to eat. Out of the strong came something sweet." No one but Samson knew about the lion and the beast. The Philistine men racked their brains, but they were unable to reach a conclusion. చూసారా, మనం రిడిల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. శాంసన్ అడుగుతూ ఉన్నాడు, అవుట్ ఆఫ్ ద ఈటర్ కేమ్ సంథింగ్ టు ఈట్, అవుట్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ కేమ్ సంథింగ్ స్వీట్. స్ట్రాంగ్గా ఉన్నటువంటి ఆ లయన్లో నుంచి, అక్కడ హనీబీలో నుంచి స్వీట్నెస్ వచ్చింది కదా. ఈ విషయం అంతా ఓన్లీ శాంసన్కే తెలుసు. అందుకని ఈ రిడిల్ అడిగాడనమాట. అయితే వాళ్ళందరికీ కూడా అసలు ఈ రిడిల్ గురించి ఏమీ తెలియడం లేదు. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చాలా వరీ అయిపోయి శాంసన్ వైఫ్ దగ్గరకు వచ్చి, నువ్వు ఏ విధంగానైనా సరే ఈ రిడిల్ యొక్క ఆన్సర్ కనుక్కుని మాకు చెప్పాలి అన్నప్పుడు శాంసన్ వైఫ్ వచ్చి శాంసన్ అడుగుతుందన్నమాట, మీరు నాకు ఈ ఆన్సర్ చెప్పాలి ఎలా అయినా సరే అని తను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంది. No sooner had she learned the answer that Samson's wife ran to the Philistines. Then, on the last day of the feast, the Philistine men came to Samson and said, "What is sweeter than honey, and what is stronger than a lion?" అని ఆ రిడిల్ యొక్క ఆన్సర్ శాంసన్కి చెప్పేశారు. శాంసన్ అండర్స్టూడ్ దట్ హిస్ వైఫ్ హ్యాస్ టోల్డ్ దెమ్ ద ఆన్సర్ టు హిస్ riddle. Samson was furious. He stormed off the celebrations, planning revenge. From that day, Samson started carrying out attacks against the Philistines. అప్పటి నుంచి కూడా శాంసన్కి చాలా కోపం వచ్చి ఆ ఫిలిస్టైన్స్ మీద అటాక్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు. For many years, Samson attacked the Philistines single-handedly. He never led an army. During these years, the Philistines tried to capture Samson in vain. Samson, the Israelite champion, was too strong to be bound in ropes and chains. ఎన్నో సంవత్సరాలు శాంసన్ ఫిలిస్టైన్స్ మీద ఒంటి చేత్తో అటాక్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఫిలిస్టైన్స్ కూడా శాంసన్ని ఎప్పుడు పట్టుకుందామా అని చూస్తూ ఉన్నారు. శాంసన్ చాలా స్ట్రాంగ్ కదా, మరి ఫిలిస్టైన్స్ ఆయన్ని పట్టుకోగలిగారా? ఏం జరిగింది? ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీక్లో చూద్దాం. చూసారా, శాంసన్ ఏం చేశాడో? దేవుడు చెప్పిన మాటను వినకుండా, ఆయన చెప్పిన లాని తను పాటించకుండా ఉన్నాడు. మనం కూడా అలాగే చేస్తూ ఉంటాం కదా. మనకు కూడా చాలా మంచి టాలెంట్స్ ఇచ్చాడు దేవుడు. మనల్ని ఎంతో బాగా వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు. మంచి పవర్ ఇచ్చాడు మనకు. ఆయనే మనతో ఉన్నాడు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆయన చెప్పిన మాటను వినకుండా ఉన్నాం. కానీ మనం ఎలా ఉండాలి? ఆయన మాట వినాలి, ఆయన మాటకి ఒబే చేయాలి. ఆయన చెప్పిన పని, ఆయన ఇచ్చినటువంటి పర్పస్ మనం చేయగలగాలి. మనం ఏమి చేసినా కానీ దేవునికి మహిమకరంగా ఉండాలి. అదే మనకి ఇచ్చినటువంటి పర్పస్. మనందరం అలా ఉందామా? మనం చేసే పనుల్లో, మనం చేసేటువంటి, మన ప్రక్కవారికి చూపించేటువంటి ప్రేమలో, మన బిహేవియర్లో, ప్రతి ఒక్క సమయంలో దేవునికి మహిమకరంగా మనం జీవించాలి. మరి మీరుంటారా అలాగా? ఎస్, డన్. మరి ప్రేయర్ చేసుకుందామా? ఇంకా ప్రార్థన చేసుకుందాం. యేసయ్య, మీకు వందనాలు నాయన. ఇప్పటివరకు మమ్మల్ని కాచి కాపాడిందేవా, నీకే స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా. ఈరోజు శాంసన్ గురించి మేము నేర్చుకోవడానికి మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు ప్రభువా. ఆ బిడ్డను మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు తండ్రి. ఒక మంచి జడ్జిగా చేశారు యేసయ్య. కానీ ప్రభువా, తను మీకు డిజొబీడియన్స్ చూపించాడు ప్రభువా. నాయన తండ్రి, దారి తొలగిపోయాడు ప్రభువా. నాయన తండ్రి, మేమైతే ప్రభువా ఎల్లప్పుడూ మీ మాట విని, మీ వైపు చూస్తూ, మీకు ఒబీడియన్స్ చూపించే బిడ్డలుగా ఉండాలనుకుంటున్నాం ప్రభువా. మా బిడ్డలందరినీ దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మేమేమి చేసినప్పటికీ అది మీకు ఇష్టంగాను, మిమ్మల్ని ఘనపరిచే విధంగాను ఉండేటట్లు మీరే సహాయం దయచేయండి. మా బిడ్డలందరినీ దీవించండి, ఆశీర్వదించండి అని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. See you next week.